My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you know that I have provided you so many lectures on my YouTube channel. As you already know that our YouTube channel is Dr. Rais Ahmed Discover Teaching and Learning. آپ کو پتہ ہے ہماری جو یہ چینل ہے ڈاکٹر ریس احمد ڈسکور ٹیچنگ اینڈ لرننگ، یہ ہم نے ہوللی اینڈ سولی بنائی ہے ایجوکیشن کے لیے کہ وہ اسٹوڈنٹ جن کا سبجیکٹ ایجوکیشن ہے، اس میں ہم نے بہت سارے جیسے ایجوکیشن ایک اسپیشل سبجیکٹ ہے، اس میں بہت سارے پیپرز بھی آتے ہیں. اس میں جو ہے جیسے کالج لیول پر اگر یو جی لیول پہ ہم لیں گے ایجوکیشن کو، فرسٹ سیم ہے، سیکنڈ سیم ہے اینڈ سو آن، اس میں ہم نے بہت سارے سیمسٹر تقریباً 4 سیمسٹر ہماری چینل جو ہے ڈاکٹر ریس احمد ڈسکور. آپ جا سکتے ہو جو آپ کے لوکلٹی میں نیبرس میں یا گھر میں اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ایجوکیشن ہے، کالج میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بہت سارے ٹاپکس اویلیبل ہیں. اس ایجوکیشن کے ہم نے بہت سارے 4 سیمسٹر ہم نے اپلوڈ کیے ہیں. اس کے بغیر بھی جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے بہت سارے کانسیپٹ، جیسے ہم نے وہ کچھ تھیوری کوگنیٹو تھیوری بھی ہم نے ڈسکس کی، وہ بھی اس میں اویلیبل ہے. اس میں آج ہم اور ایک تھیوری ڈسکس کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں اگر ہم چاہتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، مینٹل ڈیولپمنٹ ہو، سوشل ڈیولپمنٹ ہو، تو جب ہم وزٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ یا سائیکالوجسٹ سے، تو انہوں نے الگ الگ نے اس پہ ایک تھیوری دی ہے، کچھ تھیوریز دی ہے. جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بچے کا ہوتا ہے، اس کو اگر ہم پاسنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک زبردست تھیوری دی ہے جین پائاجٹ نے، تو وہ بھی اویلیبل ہے. تو آج ہم ایک اور ایک تھیوری ہم ڈسکس کریں گے ہماری چینل میں جس کا نام ہے مورل ڈیولپمنٹ. کیونکہ جب ہم شفٹ کرتے ہیں کہ پہلے ہم بچے کا فوکس ہوتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، نیوٹریشن دینا، باقی چیزیں دینا، جیسے ای سی سی کا جو مین آبجیکٹیوز ہے، اس سے جب ہم نکلتے ہیں کہ یہ بچہ بیلنس ڈائٹ کھاتا ہے، اس کی فزیکل اسٹرکچر اچھے ہو گئے ہیں، اب ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ کوگنیٹو کے بعد، مینٹل کے بعد ہمارا ہوتا ہے فوکس کہ اس بچے کا مورل ڈیولپمنٹ ہو جائے. کہ یہ پرائم امپورٹنس ہے، وہ پرائم نیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولز میں. ہم چاہتے ہیں جو بھی بچے ہمارے سماج میں ہیں، گھر میں ہیں، اسکول میں، ان میں ایک اچھا مورل ڈیولپمنٹ ہو. تو مورل ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں اس بچے کا جو کریکٹر ہے، مورل ویلیوز ہے، وہ اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جائے، یہ کسی دوسرے غلط کاموں میں، بیڈ تھنگس میں انوالو نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اچھے ایسی مطلب جو یہ ایجوکیشن ہو جو ریلیٹڈ ہو مورل ایجوکیشن پر، جس کی وجہ سے بچوں میں مورل ڈیولپمنٹ ہو جائے. اسی پر ایک زبردست تھیوری آ گئی ہے، اس کا نام تھا، اور اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں، اس سے پہلے ہم نے ای سی سی جیسے ایک سبجیکٹ ہے یو جی پر، وہ بھی ہر سال اپلوڈ کیا ہے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ہے، وہ بھی سارا اپلوڈ کیا ہے. اور اب جو یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں، اس کا نام تھا لارنس کوہلبرگ. لارنس کوہلبرگ ایک سائیکالوجسٹ تھا جس نے مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری دی. تو یہ پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو لارنس کوہلبرگ ہے، اس نے جو ڈیولپمنٹ تھیوری دی ہے وہ تھا مورل ڈیولپمنٹ. یہ ہے اس کا فوٹو آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہے لارنس ہے وہ کوہلبرگ جس نے مورل ڈیولپمنٹ پہ تھیوری دی ہے. اس کے بعد اگر ہم جائیں گے تو یہ ہے کہ یہ اس کی جو پیدائش ہو گئی تھی اکتوبر 15, 1927، بورن ان بروکلین، نیو یارک امریکہ میں. اب 1948 انٹرز یونیورسٹی آف دی چکاگو اینڈ کمپلیٹس ہز بیچلرز ڈگری ان دی سائیکالوجی اینڈ ماڈرن. یہ میں نے بولا کیونکہ یہ سائیکالوجی ریلیٹڈ ہے، ہمارا ٹاپک اور سائیکالوجسٹ تھا ہی، اس میں بہت سارا کام بچپن سے کیا ہے سائیکالوجی پہ، تب جا کر اس نے ایک اور تھیوری دی ہے. اب اس کو جاننے کے لیے یہ ہے کہ اس کوہلبرگ تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ جو ہے، کوہلبرگ ایکسٹینڈ جن وہی کنسپٹ اس نے ایکسٹینڈ کیا جو میں نے آپ کو جین پائاجٹ کا بولا ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، جس میں انٹلیکچوئل، جس میں ہم نے بہت سارے کوگنیٹو اسٹرکچر ڈیفائن کیے، جیسے اسکیما ہے، ایسیمیلیشن ہے، اکوموڈیشن ہے، انٹیگریشن ہے، یا اسی طرح سے سینسری موٹر ہے، پرا آپریشنل ہے، کنکریٹ ہے، فارمل ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کیے. اب ہمیں یہ ہے کہ اس نے جیسے کچھ ایسے یوزڈ اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیکس ٹو ٹیل دی پیپل اسٹوریز انوالو ان دی، اس کو بولتے ہیں مورل ڈیولپمنٹ. تو کس طرح سے جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں اپنے گاؤں میں یا اپنے گھر میں، تو ہماری جو نانا دادیاں تھیں وہ ہمیں کیا کرتے تھے، وہ ہمیں اسٹوری بولتے تھے، کہانیاں سنتے تھے ہم بچپن میں. ان کہانیوں کے پیچھے کچھ مقصد تھا، راز تھا، کیونکہ اس میں جب ہم دیکھتے تھے کہ اس کہانی میں اس نے بولا کہ جو کوئی بندہ اچھا کام کرتا اس کو پھر ریوارڈ ملا، جس نے اچھا نہیں کیا تھا اس کو سزا ملتی تھی، پنشمنٹ تھی. تو یہ ہمارے لیے ایک مورل لیسن ہوتے تھے. وہ جب ہم جو ہمارے جو اینسسٹرز ہمیں بچپن میں بولتے تھے، وہ ہمارے لیے لیسن، ان میں ایک مورل لیسن ہوتا تھا. تو اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے بچوں میں کیا کرتی تھی، مورل ڈیولپمنٹ. اب یہاں پر مجھے اور ایک چیز آپ کو بولنی ہے، اس پر بہت سارا ریسرچ کیا ہے کس طرح سے ہم مورل ڈیولپمنٹ بچوں میں کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز ہے، ایک ہم یہاں پر ون آف دی بیسٹ اسٹوریز ان میں سے ایک اسٹوری کا ایک شارٹ میں آپ کو بول رہا ہوں. اور 1958 کنسرن دا مین کالڈ ہینس تھا. اس ایک آدمی رہتا تھا
था और उसकी एक बीवी भी थी। उस जो आदमी था उसका नाम था हैंस, यूरोप में रहता था और उसकी बीवी थी, मगर वो क्या थी, वो बहुत बीमार थी, वो कंसल्टेशन थी, उसको ब्लड कैंसर हुआ था। मगर फिर क्या हो गया, मगर इन दोनों में बहुत प्यार था, ये एक दूसरे को बहुत, मतलब ये जरूरी होता है कि जो हस्बैंड है वाइफ से उसको प्यार होता ही है। मगर वो चाहता था, वो चाहता था कि मेरी ये जो बीवी है, वाइफ है, ये सर्वाइव कर जाए किसी भी तरीके से, अगर मुझे इसके लिए दवा भी लाना पड़े कुछ है तो ताकि सर्वाइव हो जाए। मगर क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इसके लिए जो ड्रग था वो बहुत कीमती था, वो बहुत कॉस्टली था, तो ये उसको मतलब नहीं दे सकता था। फिर ये गया उस शॉप के पास, ड्रगिस्ट के पास, कि मुझे ये दवा चाहिए ताकि मैं अपनी बीवी को ठीक करूं। मगर अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने इनकार किया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो लास्ट में इसने, अब शॉप में बोल रहा हूँ, इसने एक दिन क्या किया, मगर इतना बीवी को बचाने के लिए इसने वो ड्रग चोरी किया, उसने मेडिकल शॉप से वो चोरी किया। अब हम यहाँ पर आपको मैं बोलूंगा, क्या the husband got disappeared and broke into the main store and steal the drug for his wife. Should the husband have done that? क्या लगता है आपको, क्या उसको करना चाहिए था? उसने ये चोरी की, करना चाहिए था? तो यहाँ से ऑब्वियसली है, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या होता है, ये मॉरल, इसमें एक मॉरल लेसन है कि हमें जो चोरी होती है, थेफ्ट होती है, जो झूठ बोलना होता है, किसी को हर्ट करना होता है, ये मॉरल डेवलपमेंट में नहीं आते, ये काम होते हैं। इसमें मतलब है कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट डेवलप हुआ है। अब जो कोहलबर्ग अब आगे बोल रहा है, जो आपको एग्जाम में है, इसने 3 लेवल्स दिए अपनी थ्योरी में, इस कोहलबर्ग ने। नंबर 1 प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, पहला है, दूसरा है कन्वेंशनल मॉरलिटी, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। 3 स्टेप्स है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखने हैं। प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, लास्ट वाला है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल का अगर आप देखोगे, इसको प्रीमोलर भी बोलते हैं, कन्वेंशनल को कन्वेंशन भी यहाँ पर है, अगर आप एस के मंगल की बुक देखिए। और पोस्ट कन्वेंशनल का और एक नाम है सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। तो ये पहले ढेर स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं। कोहलबर्ग ने जो मॉरलिटी डेवलपमेंट थ्योरी दी, उसने 3 स्टेजेस दी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ तक ये तो ठीक है। अब हम देखेंगे, ये है इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में लिखने हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जो कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब हर एक स्टेज के 2-2 फेजेस है। जैसे प्री कन्वेंशनल की 2 फेजेस है, कन्वेंशनल के 2 फेजेस है, पोस्ट कन्वेंशनल के 2 फेज है। प्री कन्वेंशनल के 2 है, इसमें आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो इसमें क्या है, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस है। अब टोटल स्टेजेस कितने हो गए, 6 स्टेजेस, क्योंकि पहले तो 3 स्टेजेस थे, हर एक के 2-2 सब स्टेजेस हैं, तो टोटल हो गए 6। पहले मैं उनका नाम पढ़ूंगा ताकि आपको फिर एग्जाम में लिखना है। जो प्री कन्वेंशनल के 2 है, स्टेज नंबर 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। जब छोटा बच्चा होता है 4 साल का, वो ओबे करता है चीजों को, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं करूंगा मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो ये मॉरल डेवलपमेंट हम चाहते हैं बच्चे में डेवलप करना, मगर हम पहले पनिशमेंट के जरिए से इसमें ओबीडियंस लाते हैं। मीन इज दैट जब बच्चा छोटा होता है, अगर हम चाहते हैं उसमें मॉरल डेवलपमेंट हो, पहले हम क्या करते हैं, वो ओबे भी करता है, मगर उसको पता है अगर मैं झूठ बोलूंगा, अगर मैं चोरी करूंगा, अगर मैं काम नहीं लिखूंगा स्कूल का, मुझे क्या मिलेगा, पनिशमेंट। तो यही कोहलबर्ग कहता है कि पहले जब स्टेज में होता है बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो चीजों को ओबे करता है, उसमें हम ओबीडियंस, उसमें हम मॉरलिटी डेवलप करते हैं, मगर बिकॉज़ ऑफ पनिशमेंट। उसको पता है वो अगर मैं नहीं करूंगा पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब दूसरे स्टेज में वो चला जाता है, उसमें क्या होता है, अब ये छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठते हैं, ये अपनी जो चीजें हैं उनको शेयर करते हैं, अब मुझे ये दे दो, अब और खेलते हैं, ताकि इसमें इसमें थोड़ा थोड़ा मॉरल डेवलपमेंट बढ़ने लगता है, एक्सचेंज करते हैं चीजों को। तो पहला क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा क्या है, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। अब जो और एक स्टेज है कन्वेंशनल, इसके भी 2 स्टेजेस है। एक है नंबर 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब आप देखो, जो ही बच्चा बढ़ने लगता है एक तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कायम करता है, एक क्लास में हो, फैमिली में हो, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशंस रखते हैं, ड्रेस कोड करते हैं, चीजें शेयर करते हैं। अब दूसरे में वो क्या करता है, दूसरे जब छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं, साथ जैसे 6th में होता है, जैसे बच्चा हो 4th में हो, 3rd में हो, तो वो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये और एक है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं स्कूल की प्रॉपर्टी मतलब थोड़ा उसमें डैमेज करूंगा, दरवाजा तोड़ूंगा, खिड़की तोड़ूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मुझे तो वो मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को ओबे करता है जो अथॉरिटी होती है। तो याद है कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, हो गए ये 4। अब जाते हैं लास्ट वाला स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट
कन्वेंशनल में क्या होता है, इसमें दो स्टेजेस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब यहाँ पर वो इस मॉरलिटी के इस लेवल पे चला जाता है, अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखता है और इंडिविजुअल राइट्स, उसको पता है ये इंडिविजुअल ज़रूरी है, ये इंडिविजुअल ज़रूरी है, उसके राइट्स क्या है, तो इसमें मॉरलिटी पे यहाँ पर चला जाता है। और लास्ट वाला जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, अब ये मॉरलिटी के लास्ट फाइनल स्टेज पर है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, इथिक्स को मानता है, मॉरल वैल्यूज को मानता है, सोशल वैल्यूज को मानता है। तो धीरे धीरे इस बच्चे में क्या होता है, इसमें मॉरल डेवलपमेंट आता है। तो कितने स्टेजेस है, 6, मैं इन 6 स्टेजेस को पढ़ूंगा। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। मगर डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम कल भी इस पर और एक लेक्चर देंगे आज, मगर यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा ये जो पहला स्टेज होता है, ये जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 4 to 10, ये याद रखना है, फ्रॉम द एज ऑफ 4 to 10 होता है प्री कन्वेंशनल। और इसके बाद जो और एक स्टेज है वो है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है 10 to 13 एज ग्रुप को इस तरह से, और उसके बाद जो लास्ट वाला है पोस्ट कन्वेंशन, वो 13 ऑनवर्ड्स होता है, जिसमें एडोलसेंट एंड एडल्ट आता है, वो एज ग्रुप आता है। तो होप दैट इंशाल्लाह हम तुम्हारे इस पर और एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जहाँ पर आपको मुश्किल लगेंगे या आपको समझ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।